السلام عليكم ورحمة الله. استطاعت قريش في غضون عام واحد салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. Қурайшиҳо дар як сол тавонистанд лашкари бузурги омода созанд, ки мехоҳам муфассалтар дар бораи он сухан кунам. Пас аз шикаст дар Бадр, қурайшиҳо дарк карданд, ки усули ҷанги мусулмонон нисбат ба усули онҳо пешрафтатар аст. мусулмонон дар сафҳои муназзам меҷангиданд. артиши онҳо ба таври низомӣ ташкил шуда буд. онҳо на алоҳида, балки ҳамчун як организми ягона мубориза мебурданд, ки қурайшиҳо мисли онро пештар надида буданд. бинобар ин вақте мо ба сохтори лашкари қурайшиҳо дар Уҳуд диққат кунем, мебинем ки он аз он чи дар ҷанги Бадр буд каме фарқ мекард. аввалан қурайшиҳо фаҳмиданд ки набояд ба Уҳуд танҳо оянд, балки қабилаҳои наздикро ки аз насли Кинона меомаданд даъват карданд ва ҳамчунин дигар сокинони Маккаро ки аз насли Қурайш набуданд ба майдони ҷанг даъват карданд. ҳамин тариқ шумораи лашкари қурайшиҳо дар Уҳуд тақрибан 3000 нафарро ташкил мекард. илова бар ин қурайшиҳо кӯшиш карданд лашкари худро мураттаб созанд ва онро аз рӯи принсипи баромади авлодии ҷанговарон ба 3 гурӯҳ тақсим карданд. дар гурӯҳи аввал танҳо қурайшиҳо буданд, дар гурӯҳи дуюм намояндагони дигар қабилаҳои насли Кинона ва дар гурӯҳи сеюм ҷанговарони Аҳобиш буданд. дар бораи он ки Аҳобиш кистанд муҳим аст сухан кунем. вақте дар китобҳои тарҷумаи ҳоли пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам Аҳобиш зикр мешаванд, фикрҳои таърихчиён ва муҳаққиқон дар бораи он ки онҳо кистанд ихтилоф вуҷуд дорад. фикри қавитарин ин аст ки Аҳобиш ин маҷмӯи ғуломони пештар озод шуда инчунин намояндагони қабилаву авлодҳои хурд мебошанд, ки ба қурайшиҳо ҳамроҳ шуданд. яъне инҳо намояндагони яке аз қишрҳои аз ҳама ҳимоя нашудаи аҳолии Макка буданд. дар воқеъ бояд гуфт ки Аҳобиш тақрибан нисфи тамоми аҳолии Маккаро ташкил медоданд ва на ҳамеша аз сиёсати пешвоёни маҳаллӣ розӣ буданд, зеро аксар вақт аз табъиз ва такаббури онҳо азият мекашиданд. дар оянда мо боз хоҳем дид ки чӣ тавр пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам тавонистанд таваҷҷӯҳи Аҳобишро ба тарафи худ ҷалб кунанд ва онҳо дар имзои сулҳи Ҳудайбия нақши ҳалкунанда доштанд. биёед ба лашкари қурайшиҳо бармегардем. он аллакай каме муназзамтар шуда буд. дар он 3000 шутур ва 200 асп мавҷуд буд. дастаи саворагон таҳти роҳбарии Холид ибни Валид ва Дирор ибни Азвар барои мусулмонон махсусан хатарнок буд ва дар натиҷа дар ҷанги Уҳуд воқеан нақши ҳалкунанда доштанд. ҳамзамон мусалмонон асп савор надоштанд. чуноне ки гуфтем, аспҳо аслиҳаи ҳуҷумӣ маҳсуб меёфтанд. мусулмонон дар он замон қариб ки асп надоштанд, шояд 3 ё 5 асп доштанд, на бештар. дар айни замон кофирон 200 асп доштанд. илова бар ин қурайшиҳо кӯшиш карданд ба лашкари худ он чизеро ки доимо ба сарбозон қувват медиҳад ва рӯҳияи ҷангии онҳоро баланд мекунад, яъне ба онҳо дастгирии маънавӣ медиҳад, ворид кунанд. барои ин қурайшиҳо занони худро хусусан аз табақаҳои болоии Макка бударо бо худ ба ҷанг бурданд. ба лашкар зани Абу Суфьён Ҳинд бинти Утба, зани Сафон ибни Умайя, зани Холид ибни Валид, зани Дирор ибни Азвар, зани Амр ибни Ос ва дигарон ҳамроҳ шуданд. сардорони Макка занони худро ба ҷанг бурданд, то ки онҳо ба баланд бардоштани рӯҳияи ҷангии тамоми лашкар машғул шаванд. бо доира ва шерхонӣ сарбозонро рӯҳбаланд мекарданд ва онҳоро бовар мекунониданд ки то кушта шудан биҷанганд. зеро дар пушти онҳо занон буданд ва арабҳо занони худро то охир муҳофизат мекарданд, то онҳо ба канизии бегонаҳо нафтанд. бинобар ин занон барои тақвияти рӯҳияи ҷангӣ ва устувории сарбозон ба майдони ҷанг оварда шуда буданд. вақте ки лашкари мушрикон ба Мадина наздик шуданд, расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ин бора огоҳӣ пайдо намуда мусалмононро ҷамъ карданд ва бо онҳо дар бораи чӣ гуна рафтор кардан машварат намуданд. ин масъалаи дигарест ки мехоҳам таваҷҷӯҳи шуморо ба он ҷалб кунам. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам дар масъалаҳои амалиёти ҷангӣ бо мусулмонон машварат мекарданд. дар ҳамаи ҷангҳо аз аввалин то охирин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳамеша бо саҳобагони худ машварат мекарданд. бинобар ин агар эшон дар корҳои ҷангӣ ки баъзе аз онҳо метавонанд бо мақсадҳои стратегии сирри давлатӣ бошанд, бо мусулмонон машварат мекарданд.
این معنای آن را دارد که ایشان در دیگر کارهای مهم نیز با مسلمانان مشورت میکردند و البته در کارهای نه آنقدر مهم نیز با آنها مشورت میکردند. اگر ایشان در مسئله های جنگی با آنها مشورت میکردند، پس این معنای آن را دارد که آن کس برای محاکمه مسئله های کم اهمیت، مثلا محاکمه مسئله های معیشی، مسئله های اداره کنی مأموری مدینه و غیره، باز هم کشاده تر بودند. عملیه مشورتی یعنی شورا قسم اساسی و جدا نشونده سیاست اداره کنی مدینه و کارهای اهالی آن بود. وقتی که مسلمانان در مسجد جمع شدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها درباره چگونه بر ضد قریشی ها جنگیدند مصلحت پرسیدند. فکرهای مسلمانان در این باره گوناگون بود. بسیاری از مسلمانان جوان، خصوصا آنهایی که در جنگ بدر اشتراک کردند نتوانستند، میخواستند آشکارا بجنگند، چنانکه که در بدر عملی شده بود. آنها فکر میکردند که جنگ آینده میتواند به آنها امکانیت دهد تا در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستند، چنانکه پیش از این برادرانشان در بدر ایستاده بودند. اما نسل کلانسال صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینچنین سردار منافقان عبدالله ابن ابی ابن سلول به طور جدی مصلحت میدادند که در شرایط شهر در داخل مدینه بجنگند. چرا؟ زیرا مدینه از یک قطار منطقه های مستحکم عبارت بود. گذشتن از آنها و وارد شدن به کوچه های تنگ برای لشکر کلان خیلی دشوار بود. شرایط شهر برتریت شماره دشمن را بیفایده می‌گرداند. جنگ کردن در کوچه های شهر برای قریشی ها وزنین بود، زیرا قریشی ها در شرایط شهر جنگیدن نمی‌توانستند. قریشی ها عادت کرده بودند که در دشت ها و بیابان ها جنگ کنند و آماده نبودند که لشکر را به هجوم بر دیوارها، شکستن استحکامات، هجوم به کوچه های تنگ که از دو طرف آنها خانه های سنگین جا گیرند که آنها را سوزاندن ممکن نیست، روانه کنند. چون این دورنما برای قریشی ها بسیار خطرناک بود، زیرا چنانی که عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت، اگر آنها به مدینه وارد شوند، ما با شمشیرها بر ضد آنها جنگ خواهیم کرد و زنان و کودکان ما از بالای بامها به آنها سنگ خواهند پرتافت. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم فکر اکثریت را که می‌خواستند بیرون از شهر بجنگند قبول کردند. وقتی که جوانان مسلمان حس کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اول می‌خواستند در شرایط شهر بجنگند، آنها نزد ایشان آمده گفتند: ای رسول الله، اگر شما گویید که در داخل مدینه جنگیدن بهتر است، پس ما در داخل مدینه خواهیم جنگید. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها جواب دادند: اگر پیامبر زره پوشیده باشد، به او مناسب نیست که آن را تا وقتی که الله بین او و دشمنانش حکم نکند بدر نماید. آنگاه همه برای با کافران جنگیدن آماده شدند و نزد کوه احد جمع شدند. اینجا میخواهم کمی توقف کنم و دقت شما را به چیزی خیلی مهم جلب نمایم. عبدالله ابن ابی ابن سلول با پیامبر صلی الله علیه و سلم صمیمی نبود وقتی که به ایشان پیشنهاد میکرد در داخل مدینه بجنگد. البته تنها الله میداند، اما احتمال است که اگر جنگ در داخل مدینه رخ میداد، عبدالله ابن ابی و پیروان منافق او میتوانستند به مسلمانان از پشت ضربه زنند. دلیل این فرضیه آن است که وقتی لشکر اسلامی برای روبرو شدن با قریشی ها برآمدند، عبدالله ابن ابی ابن سلول از سه یک قسمی تمام لشکر را با خود برد. عمل خود را سفید کرده او اظهار نمود: محمد به احمقان اطاعت کرده، مرا یکی از سرداران را گوش نکرد. توجه کنید، اگر به عبدالله ابن ابی امکانیتی به مسلمانان از پشت در داخل مدینه ضربه زدن داده میشد، او احتمال است از آن استفاده می برد. اما برآمدن مسلمانان از شهر، عبدالله ابن ابی و هر منافقی را که همراه او به شهر برگشت فاش کرد. پس از آن همه فهمیدند که او کیست. اکنون همه با نام و چهره میدانستند که کی مسلمان است و کی منافق و کی خائنانه پیامبر صلی الله علیه و سلم را در میدان جنگ ترک کرده است و میخواست که ایشان شکست خورند. از لشکر اسلامی در میدان جنگ 700 نفر باقی ماندند، یعنی از دو قسم آنهایی که در اول بیرون آمده بودند. با چنین شماره جنگاوران پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار کردند لشکر خود را با پشت به کوه احد در نزدیکی دامنه آن جایگیر کنند.
در سمت چپی آنها خیلی نزدیک تپه خورده جایگیر بود که در آن ایشان 50 تیرانداز انتخاب شده را جایگیر کردند. تپه را اشغال کرده تیراندازان تمام میدان نبرد را در منطقه تیرپرانی نگاه می داشتند و می توانستند به قریشی ها اگر آنها به هجوم گذارند تیراندازی کنند. با این راه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرقیتی بین شماره لشکر مسلمانان و لشکر دشمنان را جبران کردند. در حقیقت وقتی که جنگ آغاز یافت مسلمانان با دستگیری تیراندازان توانستند مشرکان را شکست دهند و آنها را به گریختن مجبور سازند. لشکر مشرکان نمی توانست ضربه جوابی دهد چون که در نزدیکی در تپه تیراندازان ایستاده بودند که آماده بودند در لحظه لازم مسلمانان را محافظت کنند. برای مسلمانان تپه تیراندازان در طرف چپ جایگیر بود، اما برای مشرکان آن قریب پیش آنها جایگیر بود. اگر مشرکان ضربه جوابی میدادند و مسلمانان را به کوه احد فشار میدادند، پس فوراً تحت تیرباران تیراندازان میافتیدند. فرمانده سوارگان قریشی ها خالد ابن ولید فهمید که 50 تیرانداز در این جنگ مشکل کلان ایجاد میکنند. بنابراین لحظه را دریافته تپه تیراندازان را از پهلو دور زد و به آنها هجوم کرد. این چی طور به او میسر شد؟ چون که تیراندازان لشکر عقب نشینی مشرکان را دیده که نیزه و شمشیرها را میپرتایند و میگریزند، همه این را دیده تیراندازان فکر کردند که جنگ به پایان رسیده است و اکنون آنها باید از تپه فرایند و غنیمتها را جمع کرده گیرند. 40 تیرانداز در پی غنیمتها موقعهای جنگی خود را در تپه ترک کردند، حال آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها قطعاً منع کرده بودند که از تپه فرایند تا آن دمی که شخصاً از ایشان اجازت نگیرند. اما متاسفانه آنها فرمان ایشان را صرف نظر کردند و تپه را که در آنها 10 تیرانداز مانده بود ترک کردند. این را دیده خالد ابن ولید با سرعت به تپه هجوم کرد و 10 تیراندازی باقی مانده را قتل کرد. پس از آن از تپه فرو آمد، پیاده نظام مسلمانان را از پشت دور زد و به آن هجوم کرد. مسلمانان در حیرت افتیدند، زیرا در یک لحظه تمام لشکر در احاطه افتاد. از یک طرف آنها را از پشت سوار نظام ها با خالد ابن ولید ضربه میزد و چنان که گفتیم اسبها این سلاح هجومی می باشند که در دست متخصصان ماهر مانند خالد ابن ولید می توانند تأثیر خرابی آور داشته باشند. از طرف دیگر پیاده نظامی چندین مراتب زیادتر قریشی ها به ضد حمله گذشت. طبیعی است که در چنین وضعیت مسلمانان تلفات زیاد دادند. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم زخمی شدند، دندان ایشان را شکستند و رویشان را زخمی کردند که از آن خون می‌ریخت. مشرکان حس کردند که وقتی آنها رسیده است و اکنون آنها بیش از هر وقت به هدف خود یعنی به کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شدند. اگر آنها موفق شوند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را قتل کنند، پس آنها اولا برای تمام ضرر دیده‌شان قصاص می‌گیرند و ثانیاً مسلمانان را شکست می‌دهند. محض برای همین قوه‌های اساسی قریشی ها به سمت پیامبر صلی الله علیه و سلم حرکت کردند. این را دیده گروهی از صحابگان برای یاری به پیامبر صلی الله علیه و سلم شتافتند. مثلا ابو دجانه الله از او راضی بود با بدن خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را محافظت کرد و همه تیرهای آمده را به خود قبول میکرد. چنان که بعدتر گفتند آنقدر زیاد تیر به او داخل شده بود که بدن او به بالشچه سوزندار مانند شد. همه تیرهای مشرکان به سمت پیامبر صلی الله علیه و سلم روانه میشد. همزمان در اطراف ایشان تا رفت بیشتر صحابگان که کوشش میکردند آن کس را حمایت کنند جمع میشدند. در بین محافظان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک زن با نام اماره نیز بود. وظیفه او در میدان جنگ به زخمیان کمک کردن و به آنها آب نشاندن بود. در لحظه احاطه او در نزدیکی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و قرار کرد که او نیز بجنگد. بعدتر پیامبر صلی الله علیه و سلم او را خیلی تعریف کردند. خلاصه جنگ برای مسلمانان روشی خیلی خطرناک گرفت. تا رفت بیشتر دشمنان بر ضد پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع می شدند. در همین لحظه کسی فریاد کرد: محمد کشته شد. وقتی عباره محمد کشته شد در میدان جنگ پهن شد، چیزی عجایبی رخ داد. بسیاری از مسلمانان جنگ را ترک کردند و به زمین نشستند. با این راه از جنگ بیرون شدند.
آن لحظه بسیاری از مشرکان خرسند شدند و دیگر شتاب نمی‌کردند به پیامبر صلی الله علیه و سلم هجوم کنند. یک ندای محمد کشته شد در اصل جنگ را به آخر رسانید یا حداقل شدت آن را خیلی پست کرد. این را شنیده پیامبر صلی الله علیه و سلم فریاد می‌کردند: من پیامبرم، من محمد ابن عبدالله هم. به ندای آن کس جواب داده همه مسلمانان به سوی ایشان شتاب می‌کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار کردند با شتاب مسلمانان را به کوه احد برند. قریشی ها در این وقت فکر می‌کردند که محمد کشته شده است و مسلمانان تنها می‌گریزند و از سبب نبودن ضرورت دیگر از پی آنها شتاب نمی‌کردند. در اصل صحابه معروف مصعب ابن عمیر کشته شده بود که قبلا سفیر اولین پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه بود و پیش از هجرت دعوت اسلام را در آنجا پهن کرده بود. مصعب ابن عمیر از قبیله بنی عبدالدار بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد پرچم اساسی لشکر اسلام را به او داده بودند. چرا؟ زیرا در بین قریشی ها موافق عنعنه آنها محض نمایندگان قبیله عبدالدار پرچم اساسی جنگ را به میدان جنگ می بردند. هم پرچم اساسی جنگی و هم کلیدهای کعبه همیشه در دست آدمان این قبیله بودند. قریشی ها به عنعنه خود پیروی کرده پرچم اساسی جنگ را در احد چنان که قبلا در بدر به نمایندگان این قبیله دادند. از آنجا که مسلمانان نیز نماینده خود را از آن قبیله داشتند، پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند به قریشی ها نشان دهند که پرچم اسلام از پرچم آنها هیچ کمی ندارد و آن را به مصعب ابن عمیر دادند، یعنی به همان نماینده قبیله عبدالدار ولی از صف مسلمانان. پرچم بردار مصعب کشته شد و قاتل او تخمین کرد که پرچم در دست محمد صلی الله علیه و سلم همچون سرور لشکر بود. از این خاطر خرسندانه فریاد زد: محمد کشته شد. ولی در نهایت معلوم گردید که این طور نبود. شدت جنگ پست می شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمانان تا رفت بلندتر و بلندتر به کوه می برآمدند. بعضی از مشرکان از جمله ابی بن خلف فهمیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده است و در آخر کوشش کردند ایشان را دستگیر کنند، اما موفق نشدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصا ابی ابن خلف را با نیزه به گردن او ضربه زدند و او از زخم گرفته اش یک دو روز پس وفات کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم توانستند خود و قسم باقی مانده لشکر را نجات دهند. دشمنان دیگر جرأت نکردند که به کوه هجوم کنند و قرار کردند که به آن نتیجه های غلبه که به دست آورده بودند قناعت کنند. در هر صورت قریشی ها خرسند بودند، زیرا 70 مسلمان را چون قصاص برای 70 قریشی که در بدر کشته شده بودند قتل کردند. جنگ احد به آخر رسید. مسلمانان در کوه مستحکم شدند. بسیاری از آنها زخم جدی برداشتند. قریشی ها با مسخره کردن جسدهای مسلمانان، بریدن قسمهای بدنی آنها و غیره شروع کردند، اما در مجموع جنگ به انجام رسیده بود. در شماره آینده ما رویدادهای آخرین پس از انجام جنگ احد رخ داده را توصیف کرده درباره نتیجه های آن سخن خواهیم کرد. القريبة أو الواصلة ما بين المدينة وجبل أحد. السلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.